पंजाब दे विच अज मोर्चा किसानां ने भी जित लिया ते पंजाब सरकार ने भी जित लिया। सरकार ने मंगां मान लईआं ते किसानां ने मोर्चा फतेह दी अरदास करके आपो अपने घरां नूं चाले पा दित्ते। मुर्दाबाद वाले बयान ते भगवंत मान नूं चारे पासियां तो घेरा पै गया। कांग्रेसी लीडर कहंदे केजरीवाल ने दिल्ली तो कंन भर के तोरिया सी, ताइयों किसानां नूं धमकाउण दे लहजे विच बोले भगवंत मान। अदालत कह रही है छोटे किसानां नूं नहीं बल्कि वड्डियां मच्छियां नूं फड़ो। 20 ते 21 मई नूं पंजाब ते हरियाणा ते यूपी दे विच मींह दी भविष्यवाणी की गई है। पहला कल परसों दी भी सी पर नहीं पिया सी, क्योंकि ये सिर्फ टेवे हुंदे ने। मौसम विभाग दीयां भविष्यवाणियां हुंदियां ने, कुदरत नूं तुसीं अपने मुताबिक चला नहीं सकदे ते ना ही तुसीं पूरा समझ सकदे हो। अध्यापकां नूं प्लेटां खोणियां महंगियां पै गईयां ने, तलब कीता गया चंडीगढ़ दे विच मान सरकार दे वल्लों। सत श्री अकाल जी दा खालस टीवी देखण वाले देश दुनिया दे साडे सारे दर्शकां दा बहुत बहुत स्वागत है। एमरजेंसी बुलेटिन दे नाल मैं हरशरण कौर। बुलेटिन दे विच दस्सांगे तुहानूं अज दी सब तो वड्डी खबर किसानां दे मोर्चा फतेह करन दी खबर। उस तो भी पहला तुहानूं कल दी लोक राय दा नतीजा दस दिंदे हां। कल दी लोक राय सी किसानां ने पंजाब सरकार तो किसानां मजदूरां दीयां मंगां मनवाउण दे लई चंडीगढ़ विच पक्का मोर्चा शुरू कर दित्ता है। कि तुसीं किसानां दा समर्थन करदे हो? तां साडे 50% दर्शकां ने समर्थन किया है, 50% दर्शक समर्थन नहीं करते। 50-50% जिहड़ा रिजल्ट आया। आज दी लोक राय है कि भगवंत सिंह मान दी सरकार ने किसानां दीयां तकरीबन सारियां मंगां मनण दा ऐलान कर दिता है ते किसानां ने भी चंडीगढ़ बॉर्डर तो मोर्चा चुक लिया। कि तुसीं मनदे हो कि सरकार ते किसान दोवें जित्ते ने? जे तुहानूं लगदा है कि दोवां ने आपो अपनी थां ते सही जिहड़ा हैगा सही कदम चुके ने तो यस या हाँ लिखियो। जे तुहानूं लगदा है कि सरकार ते किसान दोवां विचों किसी एक दी जित हुई है तो नो या ना लिखियो। खबरां विस्तार दे नाल ते गल पहलां पंजाब दी करांगे, उस तो भी पहलां उस महान जरनैल नूं याद करांगे जिन्हां ने दिल्ली फतेह कीती सी। पंजाब सरकार ने भी सुल्तान उल कौम सरदार जस्सा सिंह आलूवालिया नूं उन्हां दे 305वें जन्म दिवस मौके सत्कार सहित याद कीता है। जस्सा सिंह आलूवालिया सिख इतिहास दे विच सिख कौम दे विच ओ चमकदा नाम है जिन्हां ने दिल्ली फतेह कीती सी। अपने होर साथी जरनैलां दे नाल मिल के बाबा बघेल सिंह, जस्सा सिंह रामगढ़िया अते होर जिहड़े बहादुर जरनैल सी उन्हां ने दिल्ली तो मुगलां दा कब्जा हटा के सिखां दा कब्जा कीता सी ते उस इतिहासिक घटना नूं हमेशा याद कीता जांदा है। ते अज उसे सरदार जस्सा सिंह आलूवालिया दा जन्म दिवस सी। किसानी मंगां दे लई संघर्ष कर रहीआं पंजाब दीआं किसान जथेबंदियां नूं आखिरकार जित हासिल हुई है। पंजाब दे मुख मंत्री भगवंत सिंह मान ने 24 घंटिਆਂ ਦੇ अंदर किसानां दी मीटिंग सद लई मुख मंत्री नाल मीटिंग लई पंजाब दे किसान लीडर चंडीगढ़ स्थित पंजाब भवन पहुंचे। करीब 2 घंटे बैठक चली, 2 घंटे तो वध ही हो गया होना। शायद 2 पड़ावां दे विच बैठक हुई। गिले शिकवे दूर करदे होए दोवें तरहां दे विच सुखावे माहौल दे विच मुलाकात हुई। पता लग्या कि सरकार ते किसानां विचाले तकरीबन सारियां मंगां नूं लैके सहमति बनी। हालांकि बैठक दा नतीजा जानण दे लई किसानां समेत मीडिया नूं काफी लंबा इंतजार करना पिया, क्योंकि किसानां ने मंगां मन्ने जाण ते सरकार दे कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल दी मोहर लवाई। उन्हां ने मोर्चे दे विच आके बाकायदा अनाउंसमेंट कीती। मोहाली चंडीगढ़ बॉर्डर ते आके मंत्री धालीवाल ने मन्नियां मंगां दा ऐलान कीता। उस तों पहलां जदों तक मंत्री मोर्चे विच पहुंचे उदों तक ट्राली स्टेज तो किसानां ने सब नूं संबोधन कीता। किसान लीडर जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा सी कि मंगां साडीआं सारियां सरकार ने मान लईआं ने, पर जिन्ना चिर कोई मंत्री सरकार दा नुमाइंदा इत्थे आके अधिकारित ऐलान नहीं करदा उदों तक असीं इत्थों उठांगे नहीं। मंगां भावें मान लीआं, जिन्ना चिर मंत्री कोई इत्थों आके अनाउंस नहीं करदा सी उठांगे नहीं। मेरी बेनती है कि जिन्ना लंबा करना तुहाडी मर्जी है, तुहाडे हत्थ च भावें सवेर तक भाई रखियो ते भावें हुण उठा दिओ, ये तुहाडे हत्थ। जिवें ही पंचायत मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल मोर्चे विच पहुंचे, किसानां दे विच जोश भर गया। मंत्री साहब ने भी अपनी तकरीर दी शुरुआत बोले सोनिहाल सत श्री अकाल दे जयकारे तो कीती। जिन्हां मंगां ते सहमति बनी उन्हां दा ऐलान कीता ते किसानां ने भी हत्थ खड़े करके जयकारे ला के स्वागत कीता। सरकार ने किसानां दीआं 10 मंगां मन्नियां ने, 10 मंगां ते सहमति बनी है। सब तो पहलां झोने दी बिजाई नूं लैके 2 जोनां दे विच हुण झोना जिहड़ा पंजाब दे विच लाया जाएगा। 14 ते 17 जून नूं हुण लगेगा। पहलां 18 जून पहली तरीक सी, हुण 14 जून तो शुरू हो जाएगा। किसान 10 तो मंग करदे सी ते सरकार 18 तो कहंदी सी, हुण विच विचाले दा राह अपनाया गया।
ਝੋਨਾ ਬਿਜਾਈ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਣਕ ਦਾ ਬੋਨਸ, ਮੱਕੀ ਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਉੱਤੇ MSP ਦੇ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਬੈਠਕ ਕਰਨ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫਸਲ ਤੇ MSP ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 75 ਤੋਂ 25 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ਈ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਖੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਭਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ। BBMB ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਪ ਵਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿੱਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੰਨੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਮੋਟਰ ਦਾ ਲੋਡ 4800 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2500 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਚਿੱਪ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡੰਡਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਡੰਡਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਚਿੱਪ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣੇ ਹੀ ਲਾਉਣੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਭਾਏਗੀ ਇਹ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਰਹੇਗੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਊਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਿਸਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਠ ਕੇ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਹੋਊਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਕਤ ਦੇਖਿਓ। ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਦੀਆਂ ਮਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, MSP ਮੂੰਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਆ 7275 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਟਰ ਦਾ ਲੋਡ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4800 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2500 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਣਕ ਦੇ ਬੋਨਸ ਬਾਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਣਕ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 6-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਜ ਜ਼ਰੂਰ ਲਹਾ ਦਿਓ। ਇਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਛੇਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਇਆ, ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਨਮੀਨ ਰੱਖੀ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੋਰਚਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਹੋਏਗਾ। ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਦੀ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ। ਖਤਮ ਨਹੀਂਗਾ ਇਹ ਮੋਰਚਾ, ਖਤਮ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹ ਪੋਸਟਪੋਨ ਹੈ। ਅਗਰ ਲੋੜ ਪਈ ਅੱਗੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਆਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈ ਗਈਆਂ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। 4-5 ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਆ ਤੇਰੇ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਨੇ ਜਦ ਪਾਇਆ ਸਾਰਾ ਉੱਤੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਪਰਾਲੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕੇਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਕੇਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨਾਲ ਕੱਲਿਆਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ 2-3 ਮਿੰਟ ਗੱਲ 5 ਮਿੰਟ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਵਾਪਸ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਗਏ, ਜੇ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਅਸੀਂ ਲੈਣੇ ਆ। ਸੋ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 23 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਾਂਝੀ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ, ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੋਹਾਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਫਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ, ਜਦਕਿ
कि बाकी किसान मोर्चा गढ़ के YPS चौक ते बैठे रहे। मोर्चे विच बीबियां भी वड्डी गिनती विच शामिल ने। 17 तरीक नूं शाम नूं किसानां ने चेतावनी दित्ती सी कि जे मान सरकार ने 24 घंटे दे अंदर अंदर साडे नाल गलबात ना कीती तां असीं मोहाली ते चंडीगढ़ बार्डर ते जिहड़े बैरीकेड लगे ने उन्हां नूं तोड़ के असीं चंडीगढ़ वल कूच करांगे। किसान लीडर डल्लेवाल ने कहा सी कि जेकर असीं एक बैरीकेड तोड़ सकदे हां तां असीं बाकी भी तोड़ सकदे हां, पर असीं शांत होकर बैठे हां, सरकार नूं उड़ीक रहे हां। तो उन्हां मीटिंगां दा कोई तुक नहीं बनदी है। साडीआं समस्यावां ने जिहड़ियां उन्हां समस्यावां दा हल मुख्यमंत्री ही कर सकता है। इस करके साडा प्रोग्राम है कि मुख्यमंत्री जी ये मीटिंग आप बैठ के विच गल करन और मसलियां दा हल करन। और जिहड़ी उन्होंने साडे नाल एक हुशियारी चलाकी की, जिस तरह की शक्ति उही सीगी, जोश उदों किते वध गया। इत्थे आके साडे यूथ ने बिल्कुल बैरीगेड नूं नेड़े नहीं कह के तोड़िया नहीं। सब तो वड्डी गल ये है कि एक मैसेज आ सरकार नूं कि जी वो बैरीगेड तोड़ सकते हैं, असीं ये भी तोड़ सकते हैं तो असीं अगे भी तोड़ सकते हैं। नहीं तोड़िया इहदा मतलब असीं शांति रखनी चाहुंदे हां। सरकार साडे कोलों किसी तरह मजबूर करके शांति भंग ना करवावे। हालांकि बुधवार नूं दूसरे दिन भी धरना जारी रहा। मोहाली चंडीगढ़ बॉर्डर ते धरना जारी रहा। किसानां ने खुले आसमान दे थल्ले सड़कां ते ही रात कट्टी। उत्थे आप ही खाण पीण दा प्रबंध कीता। सड़कां ते मंजे डाह के पल्लियां विछा के पै गए। शाम तक 17 तरीक दी शाम तक इत्थे इकट्ठ वध गया सी। पूरा दिन बीबियां समेत हर वर्ग दे लोग ते किसान मोर्चे विच पहुंचदे रहे। दूसरे दिन भी यही सिलसिला जारी रहा। किसानां दे प्रदर्शन विच कच्चे अध्यापक भी साथ देण दे लई पहुंचे। YPS चौक ते वड्डी गिनती विच पहुंचे ते पंजाब सरकार दे खिलाफ नारेबाजी भी कीती। किसानां दे हक दे विच नारेबाजी भी कीती। इसे दरमियान किसानां दे नाल बैठक तो पहला पंजाब सरकार ने किसानां दे मुद्दਿਆਂ बारे कैबिनेट दी बैठक भी कीती। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने खुद इस बैठक की जानकारी दित्ती अते दस्सिया कि मंत्री साहबानां दे नाल अहम कैबिनेट बैठक हुई है। झोने दी बिजाई करन वाले किसानां नूं 1500 रुपए प्रति एकड़ सहायता राशि वजों देण दे फैसले नूं मंजूरी दित्ती गई है। उन्होंने भी लिखिया कि पानी दी लोड़ नूं वेखदे होए सिद्धी बिजाई नूं अपनाईए, साथी किसान भरावां नूं प्रेरित करिए, धरती ते पानी बचाउण दे लई हंबला मारीए। इस तो भी पहला 17 मई नूं जदों इधर किसानां ने मोर्चा शुरू कर दित्ता सी ते उधर मुख्यमंत्री भगवंत मान दिल्ली नूं कूच कर गए सी ते दिल्ली दे विच कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल दे नाल बैठक करन तो बाद वापस मुड़े भगवंत मान ने किसानां दे लई थोड़े तलखी भरे बयान दित्ते सी। हालांकि मुलाकात दे विच सारे गिले शिकवे दूर हो चुके ने। मुख्यमंत्री ने अपील भी कीती सी, तलखी भी जाहिर कीती सी। अपील करदਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ कि धरती नूं बचाउण लई, वातावरण ते पानी नूं बचाउण दे लई किसान वीर साडा साथ देण, झोने दी सिद्धी बिजाई करो, मेरी गल मन्नो। 18 जून ते 10 जून च कोई बहुता फर्क नहीं है। असीं तुहाडे सारे घाटे पूरे करांगे। मैं एक एक चीज ठीक करूंगा। ते भगवंत सिंह मान ने बासमती अते मूंगी ते MSP देण दा जुबानी वादा भी कीता सी। बहुत वड्डा वातावरण प्रेमी होण दे नाते धरती दा पानी, हवा ते वातावरण ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣ। 18 ਜੂਨ ਤੇ 10 ਜੂਨ ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ MSP ਮੂੰਗੀ ਤੇ ਵੀ ਹੋਊਗੀ, ਬਾਸਮਤੀ ਵੀ MSP ਤੇ ਚੱਕਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਫਰਟ ਤਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਜਰਬਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਈਏ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮਾਨਯੋਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਧਰਤੀ ਲਈ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ कि सहयोग दो, मेरे तो बड़े ने, कृपा करके 1 साल मेरा साथ देके देख लो। जे घाटा पै गया मैं सरकार च मैं सारे घाटे पूरे कर दूंगा। इस मौके किसानां दे मोर्चा लाउण तो औखे हुंदिआं सीएम ने इत्थों तक कह दित्ता सी कि इन्हां नूं तां धरने लाउण दी आदत पै गई है। जदों 2 महीने लंघ जांदे ने तां इह मुर्दाबाद दे नारे लाउण लग जांदे ने। कहंदे मुर्दाबाद मुलाकात दा तरीका नहीं हुंदा, हर वेले मुर्दाबाद नहीं चंगा लगदा। मान ने नाड़ नूं अग लाउण दे मसले ते भी किसानां नूं घेरिया सी। एयरपोर्ट ते ओह इह बयान दे रहे सी, मीडिया दे नाल गलबात कर रहे सी ते मान ने किसानां दे अंदोलन नूं गैर वाजिब ते अणचाहिया करार दिंदिआं किसान जथेबंदियां नूं कहा सी कि नारेबाजी बंद करके पंजाब दे विच पानी दे डिग रहे पद्धर नूं रोकण दे लई सूबा सरकार दा सहयोग करो। मान ने यह भी कह दित्ता सी कि मैं भी किसान दा पुत्तर हां, मैनूं पता है मैं की कर रहा हां, मैं जो भी कर रहा ठीक कर रहा, बस तुसीं मेरा 1 साल साथ दिओ। मुलाकात करन दा तरीका मुर्दाबाद थोड़ी है। मतलब जदों एक नाड़ नूं अग लग जांदी है, 10 बच्चे गुरदासपुर दे विच लकीली बच गए। हालांकि शौक पता नहीं सारी उम्र जिंदगी च रहूगा उन्होंने। ते जदों इत्थे डेराबस्सी अग लग गई, 2 बच्चे झुग्गी झोपड़ी वाले खत्म हो गए।
ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਫਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤਿਆਰ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਖੈਰ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 18 ਮਈ ਨੂੰ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ BKU ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਵੀ ਪਾਈ, ਇਕੱਠਿਆਂ ਲੰਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 17 ਤਰੀਕ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਦੂਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੱਲ ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਨੇ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਏ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਬਲਕਿ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਲਈ ਲਾਏ ਨੇ। ਤੇ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦਾ ਨਾਰਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਲਈ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਰੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਲਖੀ ਦਿਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਕ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸਖਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਮੀਡੀਆ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਧੁੱਪ 'ਚ ਖੜਾ ਉਡੀਕਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਹੀ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਹੀ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਵਰੇਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਤੇ ਕੁਝ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਦਾਂ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ। ਸੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ 2 ਦਿਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਤਲਖੀ ਭਰੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਖੂਬ ਘੇਰਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਸੁਣ ਲਓ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। किसान देश का अन्नदाता है, पंजाब का अन्नदाता है और खुद भगवंत मान जी कहते सी कि ये किसान ने ना केवल इंसानों नूं पंछियों के वास्ते भी अनाज पैदा करते हैं। जे पंछी अज जीवित है तो वो किसान करके है। सो अगर किसान 47-48 डिग्री च वो चल के आया है तो उहदी सानू गल सुननी चाहिए, ना कि दिल्ली चले जाइए कोई गल नहीं। अगर उन्होंने मुर्दाबाद किया है उससे किसानां ने सानू उस कुर्सी ते बिठाया, मुख्यमंत्री की कुर्सी, साडा फर्ज बनता है, साडे कन्ना च इन्नी सहनशीलता होनी चाहिए है कि अगर कोई मुर्दाबाद भी कहता है ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਲਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਲਝੋ ਨਾ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 60% ਹਿੱਸਾ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ 70% ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਪੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਧਿਐਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਦੀ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 80% ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਸੰਭਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਨੀਰੀ ਵੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ 18 ਤੇ 10 ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 10 ਜੂਨ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਅੰਨਦਾਤਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਸੁਣੋ। ਹੱਲ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਨਾ ਭੱਜੋ।
अरविंद केजरीवाल ਤਾਂ खुद किसानों ਨੂੰ पिठ दिखा चुके ने। ਜਦੋਂ किसानों ने दिल्ली ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ संघर्ष शुरू किया सी ਤਾਂ उस वक्त अरविंद केजरीवाल 3 काले कानूनों चों एक कानून दिल्ली च लागू भी कर चुके सी। कांग्रेस लीडर राजकुमार वेरका ने कहा कि भगवंत मान ਤਾਂ एक कठपुतली वांगू ने उन्हां ਨੂੰ चलाउण वाला अरविंद केजरीवाल है। भगवंत मान ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ सरकार चलाउणा है ही नहीं। इसे करके भगवंत मान किसानां नाल गलबात करन दी बजाय दिल्ली अरविंद केजरीवाल ਨੂੰ मिलण चले गए, उत्थों नवां हुक्म लैके आ गए ते भाषा देख लो कहंदे किन्नी बदली हुई सी। उन्हां ने भगवंत मान दे 17 मई ਦੇ रात वाले बयान ਨੂੰ हंकारी बयान दस्सिया। अकाली लीडर चरणजीत सिंह बराड़ ने भी भगवंत मान ते निशाना साधिया ते कहा कि भगवंत मान दे तां मुख मंत्री बनते ही रंग बदल गए ने। जे भगवंत मान नूं किसानां दी इन्नी फिकर सी तां 17 मई नूं किसानां नूं मीटिंग दा समां दे के खुद केजरीवाल कोल क्यों गए? जे मुख मंत्री किसानां नूं मिल लैंदे तां किसान धरना लाउंदे ही ना। उन्हां इह भी कहा कि भगवंत मान दी भाषा धमकाउण वाली सी। भुल्लथ तो कांग्रेस के विधायक सुखपाल सिंह खैरा ने भी तिखे निशाने लाए। उन्होंने दिल्ली के मुख मंत्री अरविंद केजरीवाल ते वरदियां हैरानी प्रगट की कि पिछले साल दिल्ली विच होया किसान अंदोलन तां तुहानूं जायज़ लगदा सी ते तुसीं पूरा समर्थन देण दा दावा भी करदे सी ते हुण तुहाडे लई किसानां दा अंदोलन पंजाब दे विच गैर वाजिब क्यों बन गया है? उन्होंने मुख मंत्री भगवंत मान नूं भी तिखे सवाल पूछे। इस दे नाल ही एक होर ट्वीट दे विच पातड़ा इलाके विच किसानां वल्लों कीते जा रहे रोस मुजाहरे दी एक वीडियो भी साझी कीती अते मुख मंत्री मान नूं संबोधन करते हुए लिखा कि कृपा करके किसानां वल्लों उन्हां दी 576 एकड़ जमीन हड़प्पण दे खिलाफ कीता जा रहा है विरोध प्रदर्शन देखो। आजादी तो लैके हुण तक वो इन्हां जमीनां नूं वाह रहे ने। कृपा करके किसानां दीयां मंगां प्रति समझदारी दिखाओ ते किसानां दे लई दयालु दिल रखो। अगली खबर है कि देश दी सर्वोच्च अदालत ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र दे वल्लों एक किसान दे खिलाफ पटीशन पाउण ते बैंक नूं तिखी झाड़ पाई है। अदालत ने कहा जाके वड्डियां मच्छियां फड़ो, छोटे किसानां नूं तंग ना करो। ये टिप्पणियां जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ते जस्टिस सूर्यकांत ने कीतियां। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बैंक नूं किसान दा OTS प्रस्ताव स्वीकार करन दा हुक्म दिता सी, जिस दे खिलाफ बैंक ने सुप्रीम कोर्ट दे विच पटीशन दायर कीती सी। सुप्रीम कोर्ट ने भी पटीशन खारिज कर दी। कहा वड्डियां मच्छियां दे पिछे जाओ। सुप्रीम कोर्ट दे विच इस तरह का मुकदमा किसानां दे परिवारां नूं आर्थिक रूप च खराब कर देगा। कहंदे तुसीं उन्हां लोकां खिलाफ मामला दर्ज नहीं करदे जिहड़े हज़ारां करोड़ां रुपए लुटदे ने, पर किसानां दा मामला आउण ते पूरा दा पूरा कानून उठ के आ जांदा है। तुसीं डाउन पेमेंट भी स्वीकार कर लई, फिर भी किसान दे पिछे फिरदे हो। असल विच बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट दे उस फैसले नूं चुनौती दित्ती सी जिस राहीं बैंक ने किसान वल्लों 35 लाख रुपए जमा करवा के OTS स्कीम के तहत उसका कर्जा खत्म करने लई कहा सी। OTS के तहत कर्जा 36,50,000 का बनता सी, पर बाद विच बैंक की एसेट रिकवरी शाखा ने 50,50,000 रुपए होर मंग ले, जिस तो बाद किसान इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट चला गया। हाईकोर्ट ने किसान दे हक च फैसला दिता ते हुण सुप्रीम कोर्ट ने भी किसान दा ही पक्ष लिया है। मौसम की गल कर लईए तां भारतीय मौसम विभाग ने 19 मई तो उत्तर पश्चिमी ते मध्य भारत विच नवें सिरे तो लू चलन की संभावना दसी है। अगले 24 घंटिਆਂ दौरान उत्तर पश्चिमी भारत के कई हिस्सों में वधोवध तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होने वाला, उसी तरह रहेगा। हालांकि अगले दिनों के तापमान में 2 तो 3 डिग्री की गिरावट है जिहड़ी वो जरूर दर्ज की जाएगी। जम्मू कश्मीर दे विच 19 तो 21 मई दरमियान मींह पवेगा। 20 ते 21 मई नूं हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड दे विच भी गरज दे नाल हल्का मींह जां गड़ेमारी हो सकती है, इस संभावना दी गई है। ते पंजाब हरियाणा ते यूपी दे विच भी शुक्रवार शनिवार नूं मींह दी संभावना मौसम विभाग ने दी है। 20 ते 21 मई नूं पंजाब हरियाणा ते पश्चिमी राजस्थान के ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਧੂੜ ਭਰੀਆਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। मौसम विभाग ने यूपी पंजाब हरियाणा ते मध्य प्रदेश विच हीट वेव की चेतावनी भी जारी की है। 20 ते 21 मई नूं मध्य प्रदेश अते विदर्भ के उत्तरी हिस्सों दे विच गर्मी की भविष्यवाणी की गई है। 19 ते 20 मई नूं दक्षिणी पंजाब ते दक्षिणी हरियाणा के ਵੱਖ-ਵੱਖ इलाकों दे विच हीट वेव चल सकती है। राजस्थान के इलाकों दे विच 20 ते 21 मई नूं हीट वेव का खदशा जताया है मौसम विभाग ने। सीबीआई ने लोक सभा मैंबर कार्ति चिदंबरम दे नेड़ले एस भास्कर रामन नूं बुधवार तड़के गिरफ्तार कर लिया। अधिकारियों ने दस्सिया कि सीबीआई ने मंगलवार देर रात भास्कर रामन तो पुछ पड़ताल शुरू की सी ते बुधवार नूं उसनूं गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल तलवंडी साबो पावर लिमिटेड दे तत्काली सहायक यानी कि तलवंडी साबो पावर प्लांट जिहड़ा बनया होया सब तो वड्डा वध उत्पादन करने वाला थर्मल प्लांट है, प्राइवेट भाईवाली वाला थर्मल प्लांट है। उसके तत्काली सहायक उप प्रधान विकास मखारिया ने 263 चीनी नागरिक
ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਭਾਸਕਰ ਰਾਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮਖਾਰੀਆ ਨੇ ਕਾਰਤੀ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਤੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ 263 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿਵਾਏ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਾਰਤੀ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ 263 ਚੀਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਮਲਾ 2011 ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਾਰਤੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਝਪਟਮਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਨਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ 7 ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ 20 ਮਈ ਦੀ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੌਜੂਦ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੌਰਾਨ ਪਲੇਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਫੀ ਕਿਰਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਸੁਭਾਨੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਟਰ ਦੇ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਘਟਨਾ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਾਪਰੀ। ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ 3 ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ। ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ 1700 ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕਾਨੂੰਗੋਆਂ ਤੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸ਼ਹੀਦ ਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 64 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰੂਗੀ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰੀ ਕੁਆਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਲਈ ਉਹ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 5 ਨਵ ਨਿਯੁਕਤ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ, ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੁਲਾਰੀਆ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁਣ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ 9 ਸਿੱਖ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ 8 ਕਰੋੜ 72 ਲੱਖ 12,530 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਕਮਾਂ ਦੇ ਚੈੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 19 ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਅਕ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 4 ਕਰੋੜ 91 ਲੱਖ 53,370 ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੈੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਲਗਭਗ ਕੁੱਲ 13 ਕਰੋੜ 63 ਲੱਖ 65,900 ਬਣਦੀ ਹੈ। ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਾ 12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇ ਸਟਾਫ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਕਈ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤੋਂ ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 9 ਕਾਲਜਿਸ ਨੂੰ 8 ਕਰੋੜ 72 ਲੱਖ 12,530 ਰੁਪਏ ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਚੈੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 19 ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਕਰੋੜ 91 ਲੱਖ 53,370 ਰੁਪਏ
ਉਹ ਚੈੱਕ ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਮਾਊਂਟ ਲਗਭਗ 13,63,65,900 ਰੁਪਈਆ ਬਣਦਾ। 12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸਕੂਲ ਤੇ ਕਾਲਜ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਚੈੱਕ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਉਹ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੰਤ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਅਹਿਮ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਸੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਚਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਬੋਕਾਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ 10ਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ बैठन ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨ ਲਾ ਕੇ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਘਟਨਾ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਬੋਕਾਰੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਰਸਵਤੀ ਵਿਦਿਆ ਮੰਦਿਰ ਦੁਗਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ। ਡੀਏਵੀ ਸਕੂਲ ਦੁਗਦਾ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਰਸਵਤੀ ਵਿਦਿਆ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ 10ਵੀਂ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੈਂਟਰ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰੀਸਾ ਪਹਿਨੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਰਨਦੀਪ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਰਨਦੀਪ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਲਾ ਕੇ ਹੀ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਝਾਰਖੰਡ ਦੀ ਸਿੱਖ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਪੀਐਮ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜ ਕਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਵੀ ਹੈ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ। ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝਾਰਖੰਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਕਾਰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਨੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਕਾਰ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਵਿਛੜੀ ਬੀਬੀ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਈ। 75 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਿਲਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਡੌਨ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਬੀਬੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਉੱਤੇ ਪਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਭੀੜ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅੱਲਾ ਰਾਖੀ ਨੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਵਜੋਂ ਪਾਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਬੀਬੀ ਰੱਖਿਆ। ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ੇਖਪੁਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਰਿਕਾਤਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕਬਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਚਾਨਕ ਵਿਗੜ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀ ਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦਾ ਅਸਲੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਇਕਬਾਲ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਮੁਮਤਾਜ਼ ਦੇ ਅਸਲੀ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੱਦੀ ਘਰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਸ ਗਏ ਸੀ। ਮੁਮਤਾਜ਼ ਦੇ ਭਰਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਜਦੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਮੁਮਤਾਜ਼ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਗੁਆਚੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਲ 90 ਲੱਖ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 2.5 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਟੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਖੋਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ 90 ਲੱਖ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ। ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਧੂਏ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ 2000 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 55% ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਦ ਲੈਂਸੈਟ ਪਲੈਨੇਟਰੀ ਹੈਲਥ ਜਰਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ 1,42,883 ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 7ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੈ। 6ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੇ 8ਵੇਂ ਤੇ ਇਥੋਪੀਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 2,40,000 ਲੋਕ ਮਰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2,20,000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਵੀ ਵਸਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਵੀ ਇਹੀ ਨੇ ਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਬਾਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਹੇਠਾਂ
ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ 31वें ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਤੀ 1 ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 43.6 ਬਣਦੀ ਹੈ। ਚਾਡ ਅਤੇ ਮੱਧ ਅਫਰੀਕੀ ਗਣਰਾਜ ਪ੍ਰਤੀ 1 ਲੱਖ ਪਿੱਛੇ 300 ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨੇ। ਅੱਧੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਰੂਨੇਈ, ਕਤਰ ਅਤੇ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੌਤ ਦਰ 15 ਤੋਂ 23 ਤੱਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਔਸਤ ਪ੍ਰਤੀ 1 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 117 ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਏਜੀ ਪਿਰਾਰੀਵਲਨ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਰਾਰੀਵਲਨ ਉਹਨਾਂ 7 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਤਨ, ਮੁਰੂਗਨ, ਨਲਿਨੀ, ਰਾਬਰਟ ਪੇਸ, ਜੈ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਰਵੀ ਚੰਦਰਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ 1991 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਪੇਰਬੰਦੂਰ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਤਮਘਾਤੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੈਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਨ ਸ਼ਿਵਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਇਕਾਈ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਾਰਦਿਕ ਪਟੇਲ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਹਾਰਦਿਕ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਿਰਫ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਰਦਿਕ ਪਟੇਲ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿੰਘ ਗੋਹਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਾਰਦਿਕ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡੀ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਹਾਰਦਿਕ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਮੋਰਬੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੂਣ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਕੰਧ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਦੱਬ ਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 12 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਕਈ ਲੋਕ ਮਲਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਦਸੇ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 2-2 ਲੱਖ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮਦਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਰਾਰੀਵਲਨ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਇੰਦਰਾਣੀ ਮੁਖਰਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਸ਼ੀਨਾ ਬੋਰਾ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਇੰਦਰਾਣੀ ਮੁਖਰਜੀ ਲੰਘੇ 6.5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਦਰਾਣੀ ਮੁਖਰਜੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਸ਼ੀਨਾ ਬੋਰਾ ਦਾ ਕਤਲ ਅਪ੍ਰੈਲ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਖੁੱਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਸੂਈ ਸ਼ੀਨਾ ਦੀ ਮਾਂ ਇੰਦਰਾਣੀ ਮੁਖਰਜੀ ਅਤੇ ਸੌਤੇਲੇ ਪਿਓ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮੀਡੀਆ ਹਸਤੀ ਪੀਟਰ ਮੁਖਰਜੀ ਤੇ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੱਖ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਜੁਮਨ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਮਸਜਿਦ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਭੈ ਯਾਦਵ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਨਾਰਸ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੀ 1 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੰਕੇਤਕ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਨੇ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਤੇ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੱਖ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਧਰ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁਖੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ। ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਨੇ ਸਕੀਇੰਗ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਐਂਟੀ ਸ਼ਿਪ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਦਾ ਸਫਲ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰਖ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਬਾਲਾਸੋਰ ਸਥਿਤ ITR ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਪੈਂਟਾਗਨ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਖਤਰੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਜੂਨ 2022 ਤੱਕ S-400 ਮਿਸਾਈਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰੱਖਿਆ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਸਕਾਟ ਬੈਰੀਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਰੂਸ ਤੋਂ S-400 ਮਿਸਾਈਲ
प्रणाली मिलनी शुरू हो गई सी। अक्तूबर 2021 तक भारत की फौज अपनी जमीनी ਅਤੇ समुद्री सरहदां की सुरक्षा ਤੇ साइबर सुरक्षा समर्था ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ उन्नत निगरानी प्रणालियां की खरीद ਤੇ विचार कर रही सी। फिनलैंड ਅਤੇ स्वीडन भी नाटो ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। इस संबंधी दोनों मुल्कों ने अर्जियां ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नाटो ਦੇ ਸਕੱਤਰ जनरल जेम्स स्टोलनबर्ग ने दस्सिਆ है कि फिनलैंड ਅਤੇ स्वीडन ने नाटो ਵਿੱਚ शामिल होने ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਿਤ तौर ਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ है। यूक्रेन ਤੇ रूस ਦੇ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ चिंतित ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ फौजी गठजोड़ ਵਿੱਚ शामिल होने ਦੇ ਲਈ ਇਹ कदम चुकिया है। उधर यूक्रेन ਤੇ रूस ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ युद्ध लगातार चल ही रहा है। इस दरमियान यूक्रेन ਦੇ राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने मौजूदा हालातां ਤੇ दुनिया भर ਦੀਆਂ कई संसदां ਅਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ संबोधन ਕੀਤਾ है ਉੱਥੇ ही ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨ फिल्म फेस्टिवल ਨੂੰ भी संबोधन ਕੀਤਾ है। ਸਾਬਕਾ ਅਭਿਨੇਤਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਰਹੇ ਨੇ ज़ेलेंस्की। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨਸ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਸੁਨੇਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ज़ेलेंस्की ਨੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਨਫ਼ਰਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੀਨ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਚੌਂਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਚਾਈਨਾ ਈਸਟਰਨ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਦਾ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 132 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀ ਅਤੇ ਕਰੂ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਯਾਤਰੀ 123 ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰੂ ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਉਹ 9 ਸਨ। ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਚੌਂਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਮਰੀਕੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਬਲੈਕ ਬਾਕਸ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਹੋਏ ਡੇਟਾ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਕਰਮੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਕੈਨੀਕਲ ਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗੜਬੜੀ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੋਇੰਗ ਜਹਾਜ਼ ਸੀ, ਬੋਇੰਗ 737-800 ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਦੇ ਕੁਨਮਿੰਗ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਗੁਆਂਗਜ਼ੂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਹਾਜ਼ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਜਰਨਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਲੇਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਕਪਿਟ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਜਰਨਲ ਨੇ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੁਰਘਟਨਾ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸੇ ਰਸਾਲੇ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੋਏਗੀ। ਖਬਰ ਸਿਰਫ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਡਿੱਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।